नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। मु विजय आपण मानक स्वागत करछि हमरो ए भारत खबर चैनल रे। आपण माने ए चैनल रु सब दिन देश विदेश रो खबर सब पाई परिबे। जे माने हम चैनल को प्रथम थर पे आछंती से सब्सक्राइब करंतु और आसुथिया बेल आइकन को मते प्रेस करंतु जहा द्वारा हमर प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथम पाई परिबे। तेबे आसंतु नजर पकेइबा आजिर प्रमुख खबर गुडी को ऊपर। आजिर प्रथम खबर अशांत बांग्लादेश रे दीपुचंद्र दास एवं अमृत मंडल को निर्मम भाव में हत्या कर बांग्लादेश रोथिबा हिंदू समुदाय मध्य आतंक खेली जाइछि। समस्ते स्तब्ध होइछन्ति। देशर विभिन्न स्थान में हिंसा जारी रही। भारत को साहाय्य मागिबा व्यतीत सेमानक पाखरे अनन्य कौनसी विकल्प नाही। एही भय एबे आहुरी बढ़ी जेबे बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी बा बीएनपी नेता तारिक रहमान फेरिछन्ति। रहमान को समर्थन रे राजनैतिक अस्थिरता संख्यालघु भय आहुरी बढ़ाई देइछि। तारिक रहमान तांकर मौलवादी दृष्टिकोण पाई जनाशुना। हिंदू संप्रदाय तांकु विपद भाव में देखती। जातीय गणमाध्यमर एक रिपोर्ट अनुसार रंगपुर ढाका चिट्टागंग एवं मयमनसिंह रे रहुथिबा हिंदू मानक मध्य भय आतंक खेली जाइछि। रंगपुर रे जड़े 52 वर्षीय हिंदू बासिंदा कहिसंती आमे आम धर्म पाई प्रतिदिन अपमान सम्मुखीन हेउछु किंतु प्रतिवाद करिपारु नाउ। रास्तार आमे जेउ अपमान पाइछे ताहा जेकोसी समय रे भीड़ हिंसा परिणत हो पारे। आमे भय करूछु जे दीपू किंबा अमृतक परी समान अवस्था भोगियाकु पड़ी पारे। आमे फसी रहीछु जीवाको कोनोसी बाट नाही। सबुठु बड़ भय हेउछि बीएनपी क्षमता को आसीबार संभावना रही। कारण एही दल को संख्यालघुक प्रति शत्रु बोली विवेचना करा जाय। आमे भारत जीवाकु चाहूछु किंतु सीमारे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था अच्छी। सेहीपरि ढाकार जड़े हिंदू बासिंदा कहिसंती दीपू दास लिंचिंग आमको पूर्वर भयभीत करथिला। एबे पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री खालेदा जिया पुओ तारिक रहमान को प्रत्यावर्तन चिंता को आहुरी बढ़ाई देइछि। जदि बीएनपी क्षमता को आसे तेबे आम परिस्थिति आहुरी खराब हो पारे। सनातन जागरण मंचर जड़े कर्मी नाम गोपन रखा सर्त कहिसंती जे बांग्लादेश रे प्राय 2,50,00,000 हिंदू बास करती। यह एक छोट जनसंख्या नुहे। भारत में हिंदू संगठन गुड़िक केवल औपचारिक पालन करछंती। मयमन सिंह जड़े हिंदू बासिंदा कहते जे सीमा खोलिबा अर्थ गणप्रवेश नुहे बरं हिंसारू रक्षा पाइबा पाई एक विकल्प प्रदान करने उचित। जदि भारत सीमा खोली दिए तेबे आमे अति कम्रे आत्मविश्वास पाइबु जे जीवन बचाइबार एक उपाय अछि। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी कर्मी माने जो माने दीर्घ दिन धरी सेमानंकर दाबी उपर सरकारी निष्पत्ति पई अपेक्षा करथिले शेष 2026 मसीहा पूर्व एक बड़ उपहार पाइबाकू जाउछंती। एही बैठक रे मजूरी एवं मोबाइल भत्ता द्विगुणित करने उपर सर्वसम्मति प्रकाश पाइथिला। मोबाइल भत्ता 2,000 रु 4,000 को वृद्धि करने को सुपारिश करा जायथिला। अतिरिक्त चार्ज थिबा श्रमिक माने नूतन वर्ष रे सेमानंकर मोबाइल भत्ता एवं सीबीई पांठी रु पाइबे। अधिकारी माने कर्मचारी मानंकु सूचना देइथिले जे प्रत्येक केन्द्र रे फर्निचर पाई विभाग डीपीओ को 10,000 टंका जारी करिछि। अधिकारी माने कहिसंती जे जरूरीकालीन छुट्टी अधीन रे 20टी छुट्टी जेपरि ह्रास न हुए ताहा निश्चित करिवा पाई विचार करा जाउछि। एक मासर जरूरीकालीन छुट्टी पाई सहमत होइतिला। सीबीई ह्रास संपर्क रे अधिकारी माने केंद्र सरकारक सहित ए विषय रे आलोचना करने को प्रतिश्रुति देइथिले। परवर्ती खबर वर्ष 2025 धीरे धीरे सरिबाकू जाउथिबा बेले नुआ वर्ष 2026 पाद थापिबो। नुआ वर्ष आरंभ अनेक बड़ आर्थिक परिवर्तन देखा मिलिबो। एहा आपणक पकेट उपरे प्रभाव पकाई पारे। एलपीजी गैस दर ठारू आरंभ करी पैन कार्ड आधार कार्ड नुआ पे कमिशन पर्यंत अनेक नियम बदलिबो। तेबे आसंतु नजर पकेइबा आजिर 9टी नियम उपरे। प्रथमटी होउछि आधार कार्ड और पैन रो लिंक करिवार तारीख डिसेम्बर समाप्त होबाकू जाउछि। जदि आपण माने लिंक करनथिबे तेबे जनवरी 1 रु ताहा निष्क्रिय होइजिवो। द्वितीय नियम बैंक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट नियम कठोर करा जाउछि। फ्रॉड को रोकिया पाई सिम वेरिफिकेशन नियम को कड़ाकड़ी करा जाउछि। व्हाट्सएप टेलीग्राम और सिग्नल परी आप रे ठकामी को रोकिया को प्रयास करा जाउछि। तृतीय नियम एसबीआई पीएनबी और एचडीएफसी परी बैंक पक्षरु लोन दर कम करा जाइछि। यह जनवरी 1 रु लागू हेबो। सेहीपरि एही तारिखरु नुआ स्थायी जमा सुध हार मध्य लागू हेउछि। चतुर्थ नियम
ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏଲ୍ପିଜି ଦାମରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ତୈଳ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଲ୍ପିଜି ସହ ସିଏନ୍ଜି, ପିଏନ୍ଜି ଓ ଜେଟ୍ ଫୁଏଲ୍ ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହିସବୁ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଉଛି ନୂଆ ଆୟକର ଆକ୍ଟ 2025 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଆଇଟିଆର ଫର୍ମ ଓ ନିୟମକୁ ନୋଟିଫାଏ କରିବେ, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ 2026 ବା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସପ୍ତମଟି ହେଉଛି ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କିଷାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ପାଇବାକୁ ୟୁନିକ୍ କିଷାନ ଆଇଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ନବମଟି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିସାନ, BMW, JSW, MG ମୋଟର, ରେନଲ୍ଟ ଏଥର ଏନର୍ଜି ଗାଡ଼ିର ଦାମରେ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଓ ହଣ୍ଡା ପରି କମ୍ପାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ସଂକେତ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥମୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦମ୍ପତି ତଥା କମେଡ଼ିଆନ ଗୁଲୁଆ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିବାଦ। ତାଙ୍କ ସହ ଅତି ନିକଟତର ଥିବା ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ସବୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାହ ପରେ। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଡ଼ ଗାଳି ସବୁ ସହିକି ବର୍ଷା ସେଇଠି ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଧରିଥିଲା, ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୁଲୁଆ ତାକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ବର୍ଷା ନଥିବା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୁଲୁଆ ଯେବେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ପଚାରନ୍ତି ବର୍ଷା ଘରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ବଦଳିଲେ ନାହିଁ। କଥାଟା ଏବେ ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ଦୁହେଁ ଆଉ ଏକାଠି ରହିବା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୟୁଟ୍ୟୁବର କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କହିଥିଲେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମାରପିଟ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଏହି ଇ-କେୱାଇସି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ରାସନ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଇ-କେୱାଇସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଆଜିକାଲି ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଭରସିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ମାସରେ ଦେଶରେ 5000 ଡାକ୍ତର, 11000 ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ 13000 ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଯିଏକି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଳାୟନକୁ ବ୍ରେନ୍ ଗେମ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଯେ ଏହି ପଳାୟନ ଏବେ କେବଳ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କଟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସବୁଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସରକାର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଶନିବାର ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିବ। ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ବା PSU ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉଭୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ସହିତ ମିଶି ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବ।
ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଉ। କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମହିଳା। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏକ ଅସାଧାରଣ ଓ ମାନବିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ 10 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେହି ବିରଳ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଧାରରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ 2015 ମସିହାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହମତିରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ଝିଅର ପରିବାର ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାରିଖ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଝିଅଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। 2021 ମସିହା ସେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 376 ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଲା। ବିଚାରପତି ବିଭି ନାଗାରାଥନ ଏବଂ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମାମଲାଟି ଆଇନଗତ ଅପେକ୍ଷା ମାନବିକ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କୋର୍ଟ ପୀଡ଼ିତା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ବିଚାରପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗଟି ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାରୁ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ପରିବାର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା।